صدر علی وقار اسٹیج پر تشریف فرما، معزز سامعین اور سامنے تمام اساتذہ اور بزرگ ہستیاں باہر لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ یقیناً ایک بہت خوبصورت یہ مجمع ہے، لیکن میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جگہ چھوٹی ہے، کچھ جگہ اور بڑی جگہ کا انتخاب کیا جانا چاہیے اور اس پروگرام کو اور بڑے پیمانے پر کیا جانا چاہیے۔ میں نے تو دو لوگوں کو سنا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بہت ہی اچھے لب و لہجے میں اور کافی علمی گفتگو جو طلبہ نے پیش کی وہ قابل تحسین ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ اور اگر ہو، جیسے عنوان جو دیے گئے وہ شاید عربی میں دیے گئے، عنوان جو دیے جائیں وہ عربی کے ساتھ اردو میں بھی لکھا ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کے ذہن میں ہمیشہ عنوان رہے، تاکہ عنوان کے اعتبار سے وہ تجزیہ کر سکے مقررین کا۔ تو اگر سامنے ایک بینر پہ وہ عنوان بھی لکھے رہے جو بچہ بولنے والا ہے تو پتہ رہے گا تو زیادہ اچھا رہے گا۔ دوسرا میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ اس محفل میں جیسے اساتذہ دکھ رہے ہیں تو خواتین اساتذہ یا خواتین اسٹوڈنٹ کو بھی اس میں شامل کیا جانا چاہیے اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ میرا مشورہ ہے اگر ٹھیک لگے تو پردے کے ساتھ اگر خواتین پاکار جا کے شاپنگ کر سکتی ہیں 10 فٹ کی دکان میں، تو آخر یہاں بلانے میں کیا دقت ہے؟ ان کو بھی ضرورت ہے، گھر کی ہمارے تربیت کا سلسلہ خواتین سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس طرح کے مجموع میں جہاں بہت ساری باتیں سماج سے متعلق، ملک سے متعلق، مذہب سے متعلق تمام باتیں جہاں ہوتی ہیں تو وہاں خواتین کو الگ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا ان کی ضرورت نہیں ہے یا ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسروں تک آپ کے پیغام کو پہنچا سکیں؟ اگر یہ سب کمیاں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مانتے ہیں کہ ان کے اندر بھی وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں جو ہمارے اندر ہیں تو ان کو بھی اس طرح کے پروگرام میں شامل ہونا چاہیے، ان کے نظریات، ان کے افکار کو بھی سننا چاہیے اور انہیں سننے کا موقع بھی دیا جانا چاہیے۔ آپ لوگ بزرگ ہیں، علماء کرام ہیں، مجھ سے بہت بہتر آپ سمجھیں گے میری بات کو۔ میرے ذہن میں جو ایک بات ہے وہ میں نے عرض کی۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ممکن ہو سکے کہ اس میں کچھ غیر مسلمز کو بلایا جائے، بڑی تعداد میں مت بلائیے، لیکن 10-5 جو باشعور لوگ ہیں اس شہر میں انہیں مدعو کیا جانا چاہیے۔ وہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب کی بات آپ نے سنی ہوگی تو میرے خیال سے بہت قابل توجہ بات، بہت مختصر کم لفظوں میں آپ نے بات کہی مگر بہت قابل توجہ بات ہے کہ آج پورے دنیا میں آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام کی ہی مخالفت سبھی نقطہ نظر کے لوگ کر رہے ہیں پورے دنیا میں۔ اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ سب کو یہ لگتا ہے کہ اسلام کا جو نظام سمویدھان کی صورت میں جو قرآن ہے وہ سمویدھان دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر یہ پیغام دوسروں تک ٹھیک ڈھنگ سے پہنچتا ہے تو شاید اسلام سب سے آگے ہو جائے گا، باقی سب پیچھے ہو جائے گی، اسی لیے سب لوگ آپ کے دشمن ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم کو پیغام دوسروں تک صحیح پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ تلاشنا چاہیے۔ یہ ویڈیو بن رہا ہے، اب یہ ویڈیو بن رہا ہے موبائل سے بھی جائے گا، جو بھی چیزیں دنیا میں ہیں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو انگریزوں نے بنایا، مگر سچ بات یہ کہ سب کو اللہ نے بنایا۔ کسی بھی زبان کا کوئی دنیا میں کوئی خالق نہیں ہے، زبانیں خود بخود اپنے آپ آتی ہیں اور تخلیق پاتی ہیں اپنے اعتبار سے، موقع اور محل کے اعتبار سے تخلیق پاتی ہیں۔ تو نہ کسی زبان سے ہم کو دوری اختیار کرنی چاہیے اور نہ کہ جتنے مواصلاتی نظام ہیں ان کے استعمال سے ہم کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ سبھی کا استعمال کر کے ان کو اسلام کا پیغام پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم صحیح بات کو پہنچا سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس میں آنے والے دنوں میں، جیسے ایک کبھی میں لاسٹ جو طالب علم جو بات کہہ رہے تھے کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے، کتنا بڑھیا عنوان تھا ان کا کہ آپ سوچئے، میں تو ایک ایک لفظ کو دھیان سے سن رہا تھا کہ بھلا بتائیے کہ اسلام کا کیا حکم ہے اور لوگ اسلام کو کیسے مانتے ہیں۔ کیسے بتائیں کہ اسلام میں کسی کو جبرن داخل کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ جائز ہی نہیں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام جبرن پھیلا۔ لیکن پروپیگنڈا مشینری ہمارے پاس کمزور ہے، تو پروپیگنڈا مشینری لوگوں کے پاس ہے، تو پروپیگنڈا مشینری کیسے درست ہو اس پر بھی غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہمارے اندر تمام خوبیاں ہیں، اگر ہم اپنی خوبیوں کو دوسروں تک نہیں پہنچا پائے تو بیکار ہے۔ جیسے میں ایک سیاسی آدمی ہوں تو آپ کو میں ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں دل سے کہ جو بہتر کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے میں جتنی محنت پڑتی ہے تو اس سے زیادہ ہم کو محنت اس بات پہ کرنی پڑتی ہے کہ اس اپنے کیے ہوئے کام کو لوگوں تک بتائیں۔
ईमानदारी बात बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, ये बात अच्छी नहीं लगेगी भले ही लोगों को, लेकिन फैक्ट यही है कि जो भी काम हम लोग बेहतर करते हैं, मैं से मुराद कोई भी पॉलिटिकल आदमी, चाहे वो सरकार में बैठा हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे अरशद जमाल हो, लेकिन जो काम वो करता है, उस काम को करने में जितनी मेहनत करता है, उससे ज्यादा उस काम को लोगों तक पहुंचाने में मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके जरिए किए गए काम या आपके पास जो असासे हैं, जो आपके पास इल्म है, अगर उस इल्म को आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो आपका पैगाम लोगों तक नहीं पहुंच पाया, और पैगाम को पहुंचाने का असल काम ही तो पैगंबर कहा गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस तरह की मीटिंगें और आने वाले दिनों में भी करेंगे और इसको और थोड़ा बड़े पैमाने पर करेंगे। एक चीज और, कि जो टाइम आप देते हैं मुकर्रिरीन को, तो अगर उसको थोड़ा और कम करें, मुझे लगा कि 15 से 20 मिनट का शायद वक्त देते हैं, खाल पर 12 मिनट है, तो 12 मिनट तो ठीक ही है मेरे ख्याल से। 12 मिनट से कम में किसी को अपनी बात कहने में भी दिक्कत आएगी, तो 12 मिनट तो वक्त ठीक ही है, तो ये वक्त ठीक है, लेकिन इस सिलसिले को चलना चाहिए और अवामुन नास के बीच में भी इस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए। जैसे पब्लिक मीटिंग अगर करते हैं बड़े पैमाने पर, जहां अवाम भी इन बातों को सुने और हर कोई सुने, किसी की पाबंदी नहीं रहेगी। मीडिया के लोगों को भी बुलाया जाना चाहिए इसमें, ताकि मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, उनको दावत दी जानी चाहिए कि वो लोग भी आवे और सुने और सब कुछ जाने कि जो लोग हमारे अंदर, जो हम लोग मीटिंगें करते हैं, बातें करते हैं, या हमारा जो निसाब तालीम है वो क्या है। मुझको हैरत होती है अक्सर, और मैं ये बात अक्सर मीटिंगों में कहता हूँ कि जो गैर मुस्लिमीन है उनके मजहबी प्रोग्राम में हम लोग को बुलाया जाता है अक्सर। तालीम में बैठे हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने मजहबी प्रोग्राम में उनको बुलाते हैं कभी? क्या ये मजहब ने मना किया? मैं नहीं जानता, हो सकता है मना किया हो, लेकिन अगर मना नहीं किया है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता? खालिस मजहबी प्रोग्राम में, मतलब ऐसे प्रोग्राम बुला देते हैं कि हम लोग जा नहीं सकते रहते कि इसमें मेरा जाना ठीक है कि नहीं, और अक्सर जगहों पे बच जाते हैं, हट जाते हैं वहां पे। तो मेरा ये मतलब है कि इसमें हालात जो है मुल्क के, एक बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये ऐसा इसलिए है कि जो वोट की राजनीति है, उन्हें जो हासिल करना है, उसके लिए शॉर्टकट की तरीका है। एक आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर थे, मेरे बहुत अच्छे उनसे मरासी में बनारस के रहने वाले हैं, तो उनसे मैंने रात में बात हुई थी, तो मैंने उनसे ये पूछा कि बाबू जी बताइए कि आप लोगों का सब काम तो ठीक है, लेकिन ये मुसलमानों के पीछे आप क्यों पड़े रहते हैं? तो उनका जुमला था, डॉक्टर साहब अरे क्या बात कर रहे हैं अरशद बाबू, मुसलमान ना हो तो हम सरकारी में ना, आपकी वजह से हम सरकार में आते हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम हदफ बने हुए, हम मोहरा है उनकी सरकार बनने का, हम मोहरा है। अगर आज हम लोगों को इसे कहते हैं ना कि वोट से बेदखल करते, फला करते, सब कर देंगे तो फिर आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। हम तो हमारा ही इस्तेमाल करके वो सत्ता में बैठ रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत समझदारी के साथ काम करने की जरूरत है, और वक्त आते जाते रहते, घबराने की भी जरूरत नहीं है। जरा वो जमाना याद करिए जब इस्लाम मजहब तरक्की की तरफ जा रहा था, उस वक्त कितनी दुश्वारियां हुई। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्ते चबा चबा कर अपने दिन नहीं काटे हैं? उस जमाने को अगर सिर्फ थोड़ा सा भी गौर कर लें कि हम तो मुसलमान के घर में पैदा होकर मुसलमान हैं, अल्लाह में एक मेहरबानी, हमारा कोई एहसान थोड़ी ना है, हमने क्या किया है, हम तो मुसलमान के घर में पैदा होकर मुसलमान हैं। लेकिन उस जमाने को जब आप सोचेंगे तो तब आपको आज के जमाने में लगेगा कि अल्लाह की रहमतें हमारे साथ हैं, और कतई घबराने की जरूरत नहीं, ना मायूस होने की जरूरत है। हम लोग इंशाल्लाह हमारा हक भी मिलेगा, और सीना तान के इंशाल्लाह इसी मुल्क में हम लोग फिर पावर में आएंगे, सत्ता में आएंगे, हुकूमत में आएंगे, और अपने हुकूक को लेंगे। कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। 20 करोड़ लोगों को का कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। तो घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है, ना डरने की बात है। लेकिन ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है, इसकी तरक्की भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने मजहबी उसूलों के साथ चलना है और मुल्क की तरक्की के बारे में भी सोचना है। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम कायदीन यहाँ बैठे हुए, ये अवाम का मजमा नहीं, ये खवास का मजमा है, तो यहाँ से जो पैगाम निकलेगा वो लोगों तक पहुंचेगा, और इसका फायदा आने वाले कल में इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को जरूर मिलेगा। वाह खुदा वाना।